평범한 아침. 당신은 습관처럼 스마트폰 뱅킹 앱을 켜고 겉보기에는 아무런 문제도 없어 보이는 숫자를 무심하게 확인합니다. 하지만 그 고요한 수면 아래에서는 이미 보이지 않는 지각 변동이 시작되었고 당신의 노동 가치를 집어삼킬 준비를 마쳤습니다. 매일 마시는 수입 원두 커피와 자동차에 채우는 기름값이 소리 없는 비명을 지르며 경고를 보내고 있다는 사실을 눈치채셨습니까? 2026년의 대한민국은 더 이상 당신이 기억하던 안전한 경제 요새가 아니며 거대한 폭풍 속을 항해하는 위태로운 배와 같습니다. 당신의 급여 통장에 잠들어 있는 그 돈이 내년에도 지금과 똑같은 구매력을 가질 것이라고 진심으로 믿고 계십니까? 지난 1월 14일 외환시장은 모든 이의 예상을 깨뜨리는 끔찍한 숫자를 목격했고 금융 시스템 전체에 거대한 충격파를 던졌습니다. 환율은 이성이 마비되고 공포가 지배하는 일, 477원까지 치솟았으며 사람들은 앞다퉈 달러를 사재기하는 집단 패닉에 빠져들었습니다. 그 절박했던 순간 미국 재무장관의 단 한마디 발언이 마치 마법처럼 휘몰아치던 폭풍을 기적적으로 잠재우는 듯 보였습니다. 그는 원화의 약세가 한국의 기초체력과 맞지 않는다고 경고했고 이는 치솟던 환율에 강력한 천장을 씌우는 효과를 냈습니다. 시장은 마치 위기가 끝난 것처럼 환호했고 미국의 자비로운 개입이 한국 경제를 구원했다고 믿으며 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 하지만 바로 다음 날 아침의 차트를 자세히 들여다본다면 당신은 일반적인 경제 논리를 거스르는 기이한 이상 징후를 발견하게 될 것입니다. 미국의 직접적인 경고에도 불구하고 잠시 하락했던 환율은 마치 죽지 않는 좀비처럼 다시 스멀스멀 기어오르기 시작했습니다. 이 기이한 현상은 한국 경제에 뚫린 구조적인 구멍이 단순한 말로 때우기에는 이미 너무 커져버렸음을 의미합니다. 시장 참여자들은 정치적 수사의 일시적인 억제 효과보다 달러를 필요로 하는 근본적인 수요가 훨씬 더 압도적이라는 사실을 깨달았습니다. 들어오는 물보다 빠져나가는 물의 속도가 훨씬 빠른 물탱크를 상상해 보십시오. 그것이 바로 지금 한국이 처한 냉혹한 현실입니다. 과거에는 수출이 늘면 달러가 들어와 환율이 안정되었지만 낡은 경제학 교과서의 그 논리는 이제 완전히 찢겨나갔습니다. 당신이 잠든 사이 이미 막대한 자본이 국경을 넘어 탈출했고 힘을 잃어가는 화폐만이 덩그러니 남겨지고 있습니다. 지금 당신이 던져야 할 핵심 질문은 환율이 내려갈 것인가가 아니라 도대체 왜 내려가지 않는가 여야만 합니다. 이것은 화면 위 숫자의 단순한 등락이 아니라 당신의 부의 구조가 근본적으로 바뀌고 있음을 알리는 소리 없는 사이렌입니다. 2026년의 두려운 미래를 분석하기 전에 당신은 먼저 당신을 위해 설치된 이 덫의 작동 원리부터 파악해야 합니다. Let us rewind the clock to January 12th, where a seemingly polite diplomatic handshake in Washington concealed a sharp dagger aimed at the currency market. Deputy Prime Minister Koo met Secretary Bessent nominally to discuss minerals, but they were secretly laying the groundwork for a massive financial intervention. 2 days later, the market screamed in terror as the exchange rate violently pierced the 1,477 won mark. Traders stared at their screens in horror, whispering about the 1,500 won nightmare and the return of dark economic times. Panic buying of dollars swept through the streets, driven by the collective trauma of a nation that remembers financial collapse too vividly. Then came the unexpected plot twist from Washington, as Secretary Bessent declared that the weak won did not match Korea's economic strength. His words acted like a strong sedative, causing the exchange rate to plummet vertically by 13 won in the dark of the night. The offshore markets cooled instantly, believing that the American giant had stepped in to enforce order and protect the fragile currency. But the sun rose on January 15th, and the market revealed a terrifying truth that political words can no longer control reality. Before lunch was even served, the rate surged back past 1,471, openly mocking the American warning. This was the moment the market proved that the structural demand for dollars is far stronger than any politician's verbal intervention. You must understand that the old economic textbook, which taught that exports would naturally lower the exchange rate, has been torn apart. A massive black hole has opened up in the financial system, swallowing dollars faster than your country's top exporters can earn them. In the past, the water tank of national reserves filled up whenever companies sold cars and semiconductors to the outside world. Today,
A drain labeled overseas investment has been installed at the bottom, and it is twice the size of the intake pipe. No matter how hard the exporters work, the water level continues to drop because capital is fleeing to build factories in America. Raising interest rates cannot fix this, because high rates will not stop a global corporation from building its necessary plant in Texas. This structural leak means that even if the government shouts for stability, the invisible hand of the market keeps reaching for dollars. Wall Street knows this secret, viewing this not as a simple rate game, but as a brutal war of supply and demand. But there is a second, darker force pulling your currency down, and it originates from the struggling island nation next door. In the ruthless eyes of global algorithms, the Korean won is not treated as a sovereign currency standing alone. It is merely viewed as a proxy, a secondary asset tied inextricably to the sinking fate of the Japanese yen. When the yen collapses, automated trading systems instantly sell the won, treating both nations as a single, distressed Asian bloc. Even if your economy is healthy, you catch the flu simply because your neighbor in Tokyo has developed a fever. As the yen approaches the dangerous 160 level, your currency is dragged down into the abyss alongside it. Beyond these external forces, a third structural nightmare is being fueled by the terrifying psychology of the market participants themselves. As the numbers tick upward, rational behavior evaporates, replaced by a desperate stampede that actually accelerates the disaster you fear. Small business owners, terrified of tomorrow's prices, are buying dollars today, convinced that waiting will cost them their livelihoods. They believe that if they do not purchase now at 1,470, they will pay 1,500 tomorrow. This creates a perverse paradox where a rising price generates explosive demand, shattering the basic laws of supply and demand. While you watch the chart climb, wealthy investors are already dumping their local assets to flee towards safer American shores. This mass psychology creates a concrete wall of resistance, making it nearly impossible for the exchange rate to cool down naturally. Now, you must ask yourself why the United States, usually indifferent, suddenly decided to intervene with such precise verbal warnings. Do not make the naive mistake of thinking this was an act of friendship or an alliance-based gesture of goodwill. In the cold calculus of international finance, there are absolutely no free lunches, and certainly no acts of pure charity. The American calculator has already crunched the numbers, and they realize that the collapsed won hurts their own selfish interests. The primary motivation is to force South Korea to honor its massive promise of $350 billion in investment. Korean companies pledged 500 trillion won to build factories on American soil, a promise the US intends to collect. But if your currency becomes worthless, the cost of that investment doubles, forcing companies to delay or cancel their construction plans. Washington is essentially warning Seoul to keep its money expensive enough to afford the admission ticket into the American market. Simply put, the United States is installing a guardrail to prevent the simultaneous collapse of key Asian currencies from shaking Wall Street. With their own inflation stubborn and politics chaotic, they cannot afford the financial tsunami originating from the other side of the Pacific. If the yen and won collapse together, the shockwave would travel instantly to New York, hurting American export competitiveness. Therefore, Secretary Bessent's warning was a calculated threat, drawing a line in the sand that you must not cross. But while Washington draws lines, you must look at what the Bank of Korea is doing to defend your assets. Normally, when a currency falls, the central bank raises interest rates to lure money back. But that option is dead. Governor Ri Chang-yong has sent a terrifyingly clear message that raising interest rates will no longer be the solution for exchange rates. This is effectively a public declaration of surrender, admitting that the traditional weapon of interest rate hikes is too dangerous to use. The reason is simple and tragic. The domestic economy is already shattered, and higher rates would be the final death blow. With self-employed businesses collapsing and household debt ticking like a time bomb, raising rates now would destroy the host to save the parasite. Trying to catch the exchange rate with high interest rates now is like setting your own house on fire to catch a single bedbug. Calculations show that a rate hike might lower inflation slightly,
but it would crush economic growth with disproportionate and devastating force. Wall Street sharks have smelled this blood. Realizing that the Bank of Korea has abandoned the interest rate shield completely, instead of using strong weapons, the central bank has retreated to using verbal warnings and minor market adjustments to survive. You must abandon the comforting hope that the government will dramatically raise rates to rescue the value of your money. The Korean won has been left naked in the storm, relying solely on the mercy of market supply and demand mechanics. So, how will this unshielded currency behave in the coming days? And can you predict the next wave before it hits? In the ultra short term of 1 week, we will witness a violent tug of war between the force of gravity and the fear of intervention. The market will oscillate wildly between the 1,450 floor and the 1,470 ceiling. Speculators are currently crouching in fear of another American warning, creating a temporary and deceptive calm before the next storm. 수출업체들이 월말에 쌓여있는 달러를 급하게 내놓는다면 환율은 잠시 450원대 바닥을 터치할 수도 있습니다. 하지만 외국인이 주식을 팔거나 엔화가 다시 비틀거리는 순간 470원의 천장은 언제든 다시 공격받게 될 것입니다. 당신은 하루에도 20원씩 오르내리는 이 현기증, 나는 롤러코스터 장세 속에서 정신을 똑바로 차리고 버텨야만 합니다. 이제 시야를 한 달 뒤로 넓혀본다면 핵심 질문은 470원이 과연 영원한 천장이 될 수 있느냐입니다. 미국의 감시가 계속된다면 우리는 450원에서 470원 사이라는 좁고 답답한 박스권 감옥에 갇히게 될 것입니다. 아이러니하게도 이 고통스러운 박스권 감옥이 지금 한국 경제가 기대할 수 있는 최상의 시나리오라는 사실을 인정해야 합니다. 만약 미국의 관심이 다른 곳으로 옮겨가고 구조적인 달러 유출이 멈추지 않는다면 억지로 막아둔 댐은 무너집니다. 그때 시장은 주저없이 480원을 넘어 사람들이 공포를 느끼는 심리적 마지노선인 500원을 시험하러 달려갈 것입니다. 특히 당신은 일본 엔화가 위험 수위인 160엔을 뚫고 올라가는 그 결정적인 순간을 매일 감시해야 합니다. 엔화의 빗장이 풀리는 순간 한국 원화도 밧줄에 묶인 채 벼랑 끝으로 함께 끌려 올라갈 운명이기 때문입니다. 3월까지 이어지는 1분기 전체를 냉정하게 전망해 본다면 원화가 강해질 것이라는 희망은 과감히 버리는 것이 좋습니다. 돈이 썰물처럼 밖으로 빠져나가는 구조적 수급이 바뀌지 않는 한 통화 가치의 하락은 거스를 수 없는 이치입니다. 서학 개미라고 불리는 투자자들이 갑자기 미국 주식을 모두 팔고 한국으로 돌아올 가능성이 1%라도 있다고 생각하십니까? 국내 대기업들이 생존을 위해 미국에 짓고 있는 공장 건설 계획을 취소할 리가 만무하다는 것을 당신도 압니다. 결국 우리는 1분기 내내 고환율이라는 무거운 족쇄를 차고 거친 파도를 헤쳐나가는 삶을 살게 될 것입니다. 우리가 익숙하게 생각했던 300원대의 편안한 환율은 당분간 역사책이나 옛날 뉴스에서나 볼 수 있는 숫자가 되었습니다. 자, 그렇다면 이 기울어진 운동장에서 당신은 도대체 어떤 기준으로 소중한 자산을 지키고 투자를 결정해야 할까요? 월가의 노련한 트레이더들이 혼란스러운 시장을 분석할 때 사용하는 사고방식을 당신의 무기로 삼아 생존 전략을 짜야 합니다. 첫 번째로 기억해야 할 원칙은 지금 이 사태의 본질이 정부의 정책과 시장의 수급이 정면 충돌하는 전쟁이라는 점입니다. 정부는 환율을 내리라고 명령하고 있지만 시장의 거대한 손은 달러가 부족하다고 비명을 지르며 저항하고 있는 형국입니다. In this type of financial warfare, history teaches that government policy may win the morning battle, but supply wins the evening war. Therefore, you must never recklessly bet your entire fortune on the naive belief that a politician's speech will permanently lower rates. Instead, you need to build a personal dashboard monitoring 3 critical warning lights that flash before the real crash occurs. By checking these 3 specific signals every single morning, you can adjust your position while others are still sleeping in ignorance. First, look closely at the closing price of the NDF, the non-deliverable forward market that trades while Seoul is asleep. Compare the price of the dollar when New York closes to the price when Seoul closed its doors. The previous afternoon, if the overnight price is significantly lower than the Seoul closing price, it means there is genuine pressure pushing the rate down. But if the overnight price remains stubbornly high despite government warnings,
It is a sign that the market is laughing at policy. Second, you must obsessively track the movement of foreign investors in the domestic stock market, specifically their selling volume. If the exchange rate is rising and foreigners are simultaneously dumping stocks, this is not normal trading. It is an evacuation. This combination is the most dangerous signal of all, indicating that smart money is liquidating assets to flee the country entirely. It confirms that the rise in exchange rates is not just a fluctuation, but a symptom of deep capital flight. Third, turn your eyes back to the Japanese yen and watch if the dollar-yen exchange rate breaches the 160 mark. If the yen defense line collapses, no amount of preparation by the Korean government can stop the won from following suit. The automated trading algorithms of global hedge funds are programmed to sell the won the instant the yen breaks its support. Now, let us simulate two different scenarios so you can mentally rehearse exactly how to react when the alarm sounds. Scenario A is the breakdown. Imagine the rate pierces 1,481 and the authorities remain silent. If the government does not intervene at this critical level, it is a tacit admission that they have abandoned defense. In this terrifying moment, your priority must shift immediately from seeking profit to protecting your principal at all costs. Conversely, Scenario B is the stabilization. The rate drops below 1,450 and foreigners start buying stocks again. Only when this specific signal finally turns green should you dare to carefully look for undervalued stocks to buy. But amidst this chaotic battlefield, there is a cunning financial trap you must avoid at absolutely all costs today. Bank clerks are currently aggressively selling a product called dollar insurance, marketing it as a guaranteed shield against the crisis. They whisper seductively that since the exchange rate is climbing, you should lock in your wealth in dollars immediately. Thousands of anxious citizens are signing these contracts, driven by the terrified belief that the rate will never stop rising. However, the Financial Supervisory Service has already issued a red alert, explicitly warning that this product is a dangerous gamble. The hidden trap lies in the timeline, because insurance is a rigid long-term contract spanning 10 or 20 years. Right now, at 1,471, you are historically likely buying the dollar at its absolute peak. Imagine signing a binding contract that forces you to buy the most expensive apples in history for the next decade. If the exchange rate eventually normalizes down to 1,301, your principal investment will evaporate into thin air. When you finally claim your insurance money years later, the converted amount will be far less than the premiums paid. Even worse, many of these complex products have structures where your monthly payment actually increases if the exchange rate rises. You are essentially betting your future solvency on the terrifying prediction that the Korean economy will remain in permanent crisis. Do not let your fear turn you into a victim of complex financial products that you do not fully understand. Signing these papers now is not investing. It is voluntarily walking into a slaughterhouse designed by institutional sellers for profit. The United States Treasury Secretary's intervention was not just a comment. It was a certification of the won's undervaluation. It confirmed that while the structural outflow of capital is real, the current price is stretched to its absolute limit. We have entered a brutal tug-of-war between the immense weight of American policy and the desperate hunger of market demand. In the short term, volatility will rule the charts, with the rate swinging wildly between hope and despair every day. But in the medium term, unless the structural hole in the water tank is fixed, the pressure remains dangerously high. You must realize that fighting against these colossal tides with bare hands is a guaranteed way to drown in the market. The most dangerous enemy you face right now is not the exchange rate itself, but your own emotional reaction to it. When the news screams crisis, your instinct screams to run, but that is exactly when the trap snaps shut on your leg. Conversely, when the government sings songs of stability, your guard lowers, and that is when your pocket is quietly picked. To survive this year, you must become like a cold stone in a rushing river, unaffected by the chaotic currents swirling around you. Do not chase the daily spikes in the chart, for they are merely the foam on top of deep, slow-moving currents. Instead, accept the heavy reality that the era of cheap dollars and easy travel is likely suspended for the foreseeable future.
The structural shift we discussed means that a high exchange rate is not a temporary fever, but a chronic condition we must manage. You need to recalibrate your internal baseline. What you once considered expensive is now the new standard floor price for survival. Adjust your business plans and family budgets, assuming that the wind will continue to blow against you for months to come. Those who wait passively for the return of the good old days are the ones who will be slowly suffocated by inflation. But those who accept this harsh new gravity can begin to build a shelter that withstands the pressure of the storm. This is the time to be conservative with debt, aggressive with savings, and suspicious of any product promising easy returns. Wall Street does not care about your family's financial security. It only cares about extracting liquidity from the panicked herd. Every time you feel the urge to make a sudden financial move based on a headline, stop and look at the dashboard. Check the NDF rates. Verify the foreigner selling volume, and glance at the Japanese yen before you touch a single button. These three indicators are your compass in the fog, the only objective truth in a sea of political noise and fear. Remember that the market is designed to transfer money from the impatient to the patient, from the emotional to the disciplined. You are now standing on the edge of a financial precipice. But unlike the crowd, you have the map to navigate it. As we move toward the final conclusion, ask yourself if you are truly prepared to act on logic rather than adrenaline. The fundamental truth is that the structural outflow of capital is not a temporary leak, but a permanent new canal. We have transitioned from an era of earning dollars through exports to an era of spending dollars to build overseas. This means the currency devaluation you feel in your wallet is the price tag for the country's industrial survival strategy. Do not wait for a miraculous return to the past, because the economic map has been redrawn by forces above. The most likely future is not a sudden explosion, but a slow and painful suffocation under the weight of high costs. Unlike the violent crash of the past financial crisis, this new threat is a silent, odorless gas filling the room. You might not notice the danger until you check your bank account and realize your purchasing power has quietly evaporated. This is why I urge you to look at the exchange rate not just as a number, but as a warning. Every time the rate touches 1,470, remember that it is the ceiling of our current economic reality. If that ceiling cracks, the floor beneath your feet will disappear, sending the cost of living into a free fall. In this environment, the greatest risk is apathy, thinking that these macroeconomic shifts are too distant to affect your dinner table. The price of imported food, the cost of fuel, and the value of your savings are all tied to this battle. While the government fights with blunt words, you must fight with sharp information and a clear, unemotional strategy to protect yourself. I will continue to track every movement of the yen, the foreign investors, and the overnight markets on your behalf. My mission is to ensure you are the hunter in this economic jungle, not the prey being hunted by inflation. We will not be the victims who panic at the last minute, but the architects who prepare before the rainfall. As we conclude this urgent briefing, I want you to make a solemn promise to yourself and your financial future. Promise that you will not be swayed by fear-mongering headlines or seductive sales pitches from desperate bank clerks selling insurance. Instead, you will watch the signals we discussed, keeping your eyes locked on the true indicators of the market's direction. The difference between financial ruin and survival in 2026 will be defined entirely by who stays awake and who sleeps. 만약 오늘 분석이 당신의 생존에 필요한 무기가 되었다면 좋아요 버튼을 눌러 저에게 신호를 보내주십시오. 당신을 잠 못 들게 하는 특정 종목이나 두려운 경제 뉴스가 있다면 지금 바로 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 저는 당신이 잠든 사이 밤새도록 리포트를 뒤지고 팩트를 체크하여 다음 영상으로 완벽하게 가져올 것입니다. 경제 사냥꾼 채널이 존재하는 이유는 단 하나, 당신이 다시는 시장의 기습 공격을 당하지 않게 하기 위함입니다. 주류 언론이 다루기를 꺼려하는 날 것의 진짜 정보를 하나도 빠짐없이 당신에게 전달할 것을 약속합니다. 구독과 알림 설정을 지금 바로 눌러두십시오. 1분 1초가 급변하는 이 시장에서는 타이밍이 곧 생명입니다. 알고리즘이 이 중요한 정보를 당신의 시야에서 가리지 못하도록 지금 즉시 당신의 피드를 통제해야 합니다. 우리는 구조적 침체의 희생양이 되기를 거부하고
정보로 무장한 투자자들의 요새를 함께 쌓아 올릴 것입니다. 남들이 환율 탓을 하며 한탄할 때 우리는 그것을 보물 지도로 삼아 숨겨진 기회를 찾아낼 것입니다. 기억하십시오. 우리의 목표는 단순히 폭풍을 피하는 것이 아니라 폭풍이 쓸고 온 금덩이를 줍는 것입니다. 이제 당신의 재정적 운명은 정부의 손이 아니라 당신 스스로의 명석한 판단력에 달려 있습니다. 저는 매일 이 자리에서 복잡한 신호를 해독하고 소음을 제거하여 당신에게 핵심만을 전달할 것입니다. 다음 영상은 이미 준비되고 있으며 원화가 추락할 때 오히려 승리하는 섹터를 정밀 타격할 것입니다. 그때까지 우리가 오늘 구축한 대시보드에서 눈을 떼지 말고 준비된 당신의 본능을 믿으십시오. 쉬운 돈의 시대는 끝났지만 똑똑한 돈이 지배하는 진짜 승부의 시대는 이제 막 시작되었습니다. 두려움 없이 눈을 크게 뜨고 전략을 품은 채 이 불확실한 미래를 향해 함께 걸어갑시다. 이것은 위기의 끝이 아니라 우리의 반격이 시작되는 서막이라는 사실을 잊지 마십시오. 항상 경계하고 냉철하게 판단하며 공식적인 발표를 끊임없이 의심하고 검증하십시오. 이 냉혹한 게임의 법칙을 완벽하게 장악하여 우리 진짜 다 같이 부자가 됩시다. 저는 경제 사냥꾼입니다. 다음 브리핑의 최전선에서 당신을 다시 기다리겠습니다. 1,500원을 목전에 두고 폭주하던 환율이 순식간에 20원 넘게 주저앉았습니다. 시장에선 당국이 드디어 고삐를 잡았다고 안도하지만 천만의 말씀입니다. 이건 승리의 나팔 소리가 아닙니다. 한국 경제가 질러대는 가장 처절하고 위태로운 단말마의 비명입니다. 여러분의 피 같은 노후 생명줄, 국민연금이 오늘 환율 방어전에 총알바지로 전소되었습니다. 이 마지막 탄약마저 바닥을 드러내는 그 순간, 우리는 건국 이래 단 한 번도 겪어보지 못한 한국은행발 뱅크런이라는 초유의 재앙을 마주하게 될지도 모릅니다. 오늘 도대체 왜 국민연금이 이 살벌한 환율 전쟁에 최전방 총알바지로 내몰렸는지, 그리고 이 최후의 저지선마저 뚫리면 어떤 지옥도가 펼쳐질지, 여러분이 이 아수라장에서 살아남기 위해 당장 무엇을 점검해야 하는지 뼛속까지 파헤쳐드리겠습니다. 본론에 앞서 구독과 좋아요로 채널을 응원해주세요. 과연 국민연금은 어떤 방식으로 환율 전선에 투입되는 걸까요? 현재 연금의 해외 투자 규모는 무려 798조 원에 달합니다. 대한민국 1년치 예산을 훌쩍 뛰어넘는 천문학적인 액수죠. 이 막대한 달러를 현물 시장에서 바로 긁어 모으면 환율이 폭등하기 때문에 외환 스와프라는 우회로를 씁니다. 쉽게 말해 물물 교환입니다. 국민연금이 한국은행 금고에 원화 보따리를 맡겨두고 달러를 대여해 오는 방식이죠. 마치 친구에게 내가 가진 김밥을 담보로 줄 테니 내 샌드위치 좀 빌려줘. 나중에 그대로 돌려줄게라고 약속하는 것과 같습니다. 현재 이 한도는 650억 달러, 우리 돈으로 환산하면 약 95조 원에 육박합니다. 이렇게 뒷구멍으로 거래하면 시장에서 직접 달러를 사들이지 않으니 환율 상승의 불길을 피할 수 있죠. 명동 환전소 앞에 달러 사려는 인파가 사라지는 셈입니다. 여기에 더해 전략적 환해지라는 카드를 꺼내듭니다. 환해지란 환율 변동의 리스크를 차단하기 위해 미리 가격을 못 박아두는 기술입니다. 이해하기 쉽게 비유해 보겠습니다. 여러분이 3개월 뒤 미국 여행을 계획 중인데 당장 환율은 1,000원이지만 나중에 1,200원으로 뛸까봐 불안하다고 가정해 봅시다. 이때 미리 환전소와 3개월 뒤에도 무조건 1,000원에 달러를 바꾸겠다고 계약을 맺는 겁니다. 기관 입장에서는 환율이 고점일 때 난 이 가격에 팔겠다고 미리 매도 예약을 걸어두고 실제로 환율이 떨어지면 그 차액만큼 이득을 챙기는 구조죠. 마치 사과값이 금값일 때 난 무조건 이 비싼 가격에 팔겠다고 선언해 놓고 나중에 사과값이 폭락해도 나는 비쌀 때 가격으로 정산받아 차익을 남기는 것과 똑같습니다. 이 과정에서 시장에 달러를 쏟아내는 효과가 발생해 환율을 끌어내리게 됩니다. 실제로 지난 12월 국민연금이 본격적인 환해지 작전에 돌입한 정황이 포착됐고 그 여파로 12월 24일 오전 원달러 환율은 1,460원까지 수직 낙하하며 20원이나 빠졌습니다. 근 한 달 만에 최저점을 찍은 겁니다. 하지만 안심하긴 이릅니다. 국민연금의 환해지 탄약고에는 한계가 있습니다. 해외 자산의 최대 10%, 즉 약 79조 원까지만 쓸 수 있거든요. 겉보기엔 거대해 보이지만 시장의 칠미제 예고고 구조적인 달러 갈증을 해소하기엔 언발의 오줌 누기 수준입니다.
온 산이 불타고 있는데 고작 가정용 소화기 몇 개 들고 덤비는 꼴과 다를 바 없죠. 진짜 공포는 시장이 이미 연금의 패를 다 읽고 있다는 점입니다. 환율이 1,470원에서 1,480원 구간에 진입하면 기계적으로 환해지 물량이 나온다는 공식이 퍼져 있습니다. 작년 말과 올해 초에도 똑같은 패턴이 반복됐으니까요. 그렇다면 투기, 자본들은 어떻게 움직일까요? 이건 포커판에서 상대방이 난 2패만 들어오면 무조건 올인할 거야 라고 떠벌리고 게임하는 것이나 마찬가지입니다. 투기 세력은 환율을 의도적으로 그 타겟존까지 끌어올린 뒤 국민연금이 허겁지겁 달러를 풀기, 시작하면 기다렸다는 듯 가치 매도에 차익을 쓸어 담습니다. 연금의 개입 효과가 맥없이 증발해버리는 거죠. 이창용, 한국은행 총재조차 최근 뼈있는 말을 던졌습니다. 국민연금의 해외 투자 매뉴얼이 시장에 너무 투명하게 노출되어 있다고 말이죠. 환해지를 언제 시작하고 언제 멈출지 선수들이 훤히 꿰뚫고 있다는 겁니다. 축구 경기로 치면 우리 팀의 전술을 상대에게 통째로 넘겨주고 뛰는 셈인데 이길 재간이 있겠습니까? 만약 이 마지막 보루인 국민연금 방어선마저 뚫린다면 구체적으로 어떤 재앙이 닥칠까요? 첫째, 환율 마지노선인 1,500원이 붕괴됩니다. 이 선이 깨지는 순간 국민연금의 79조 원 총알은 전량 소진됐다는 신호입니다. 소화기 분말이 바닥난 거죠. 이제 환율을 막아설 방패가 사라졌다는 소식이 블룸버그나 로이터 같은 글로벌 금융통신망을 타고 전 세계로 타전될 겁니다. 이 매체들은 전 세계 큰손들이 24시간 주시하는 경제 정보지입니다. 한국 최후의 환율 저지선 붕괴 같은 자극적인 헤드라인이 뜨겠죠. 그 순간 환율은 걷잡을 수 없이 1,500원을 뚫고 솟구칠 겁니다. 댐에 생긴 작은 균열이 결국 거대한 붕괴로 이어지는 것과 같습니다. 둘째, 외국인의 패닉, 셀공포 매도, 이 시작됩니다. 외국인 투자자들은 공포에 질려 한국 정부가 환율 방어를 포기했다고 확신하게 됩니다. 침몰하는 배에서 구멍을 발견한 승객들이 미친 듯이 구명보트로 달려가는 상황과 똑같습니다. 그들은 가지고 있던 한국 주식을 투매하기 시작할 겁니다. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 같은 우량주부터 매도 폭탄이 쏟아지겠죠. 아파트, 단지에 흉흉한 소문이 돌면 집주인들이 너도나도 급매물을 던지는 것과 같습니다. 주식을 팔아 챙긴 원화를 그 즉시 달러로 환전하려 들 겁니다. 외환 시장에는 달러 매수 주문이 쓰나미처럼 밀려오겠죠. 명동 환전소마다 제발 내 돈 좀 달러로 바꿔달라고 아우성치는 아수라장을 상상해 보세요. 하루에만 수십억 달러가 국경을 빠져나갈 겁니다. 수십억. 달러면 우리 돈으로 수조 원에 달하는 거금입니다. 셋째, 결국 한국은행이 피말리는 최후의 결단을 내리게 됩니다. 외환 보유고, 즉 나라의 비상금을 헐어서 달러를 공급하는 거죠. 하지만 곳간이 비어가는 게 실시간으로 그롱 속 중계됩니다. 마치 빚에 쫓긴 가장이 금고 바닥까지 긁어모으는 처량한 모습을 동네방네 생중계하는 꼴이나 다름없습니다. 금융당국이 수수방관한다면 환율은 1,600원을 뚫고 순식간에 1,700원까지 치솟을 겁니다. 이는 거대한 산불을 방치하는 꼴과 다름없습니다. 결국 울며 겨자 먹기로 막대한 자금을 투입하게 되고 불과 며칠 만에 100억 달러, 200억 달러의 100억 피 같은 외환 보유액이 허공으로 사라질 것입니다. 네 번째 재앙은 자본 엑소더스의 가속화입니다. 이 국면이 가장 치명적입니다. 외국인 투자자만 짐을 싸는 게 아니라 국내 기업과 개인들까지 탈출 행렬에 가세하기 때문입니다. 마치 동네에 화재 경보가 울렸을 때 처음에는 몇몇만 눈치를 보다가 임계점을 넘으면 전 주민이 비상구로 쇄도하는 패닉과 같습니다. 기업들은 지금 당장 확보하지 못하면 수입 대금 결제 불능 상태에 빠진다는 공포감에 달러 사재기에 나섭니다. 삼성, 현대, LG 같은 굴지의 대기업들조차 원자재 값을 치르기 위해 달러 확보 전쟁을 벌여야 하니까요. 개인들 역시 제2의 IMF 사태를 우려하며 원화 예금을 달러로 환전하기 시작합니다. 은행 객장은 달러를 구하려는 인파로 장사진을 이룰 겁니다. 이는 1997년 외환위기 당시 온 국민이 금 모으기 운동에 동참했던 것과는 정반대의 공포가 재현되는 셈입니다. 이것이 바로 한국형 뱅크런의 실체입니다. 단순히 은행 예금을 찾는 수준이 아니라 전 국민이 국가의 달러 곳간을 비워버리는 사태죠. 최악의 시나리오로 치달으면 결국 IMF 구제금융을 신청하게 될, 이미 국제통화기금에서는 한국 경제의 경고등을 켠 상태입니다. 한국은행의 외환 보유액이 4천억
달러에서 3천억 달러, 급기야 2,500억 달러까지 곤두박질 치게 됩니다. 무디스나 S&P 같은 국제 신용평가사들은 즉각 한국의 국가신용, 등급 하향 조정을 검토하겠다고 선언할 겁니다. 신용평가사는 냉정하게 말해 국가의 성적표를 매기는 채점관입니다. 한국이 빚을 갚을 능력이 상실되었다고 판단하여 점수를 깎아버리는 것이죠. 이 소식이 타전되는 순간 국제금융시장에서 한국은 고위험 국가로 낙인 찍힙니다. 국내 기업들이 해외에서 자금을 조달하려면 살인적인 고금리를 감당해야 하는 처지가 됩니다. 신용, 등급이 바닥인 사람이 사채를 쓸 때 엄청난 이자를 물어야 하는 원리와 똑같습니다. 결국 정부는 국제통화기금, 즉 IMF에 손을 벌릴 수밖에 없습니다. IMF는 국가가 부도 위기에 처했을 때 돈을 빌려주는 최후의 대부자이지만 그 대가로 뼈를 깎는 구조조정과 가혹한 조건을 요구합니다. 1997년의 악몽이 되살아나는 겁니다. 우리 부모님, 세대가 피눈물을 흘리며 금을 모으고 수많은 기업이 도산하며 실업자가 거리를 메웠던 그 비극 말입니다. 그렇다면 여러분은 지금 당장 무엇을 대비해야 할까요? 생존을 위해 반드시 확인해야 할 5가지 핵심 지표가 있습니다. 첫째, 원달러 환율입니다. 지금도 주시하고 계시겠지만 이것이 가장 즉각적인 위험 신호입니다. 1,490원을 돌파하면 경계, 1,500원을 넘어서면 심각한 비상 단계입니다. 마치 체온이 38도를 넘어 고열에 시달리다 39도를 넘으면 생명이 위독한 것과 같습니다. 둘째는 외환 보유액의 소진 속도입니다. 한국은행이 환율 방어를 위해 실탄을 얼마나 쏟아붓고 있는지 감시해야 합니다. 전쟁터에서 탄약이 얼마나 남았는지 확인하는 것과 같죠. 한 달에 100억 달러 이상 급감한다면 이는 비정상적인 유출입니다. 통장 잔고가 매달 100만 원씩 증발하는 상황과 비슷합니다. 한국은행 웹사이트에서 매월 초 발표되는 통계치를 반드시 확인하십시오. 통상 매월 첫째 주에 공개됩니다. 셋째는 코스피 시장의 외국인 수급 동향입니다. 외국인이 썰물처럼 빠져나가면 달러 수요가 폭증합니다. 주식을 판 대금을 달러로 환전해서 나가기 때문입니다. 주간 단위로 2조 원 이상 순매도가 발생하면 공포, 투매 단계로 진입한 것입니다. 불이 난 극장에서 관객들이 출입구로 우르르 몰려나가는 패닉 상황과 다를 바 없습니다. 네이버나 다음 금융 페이지에서 매일매일 체크할 수 있습니다. 코스피 외국인 수급이라고 검색하면 즉시 확인 가능합니다. 넷째는 국고채 금리의 추이입니다. 국채 금리가 급등한다는 건 외국인들이 한국 경제를 위험하다고 판단한다는 결정적 증거입니다. 국채 금리는 국가가 돈을 빌릴 때 지불해야 하는 이자 비용입니다. 금리가 오른다는 건 너희 나라는 위험해 보이니 웃돈을 더 얹어달라는 뜻입니다. 10년물 국고채 금리가 3.0%를 돌파하면 명백한 위험 신호입니다. 금융 뉴스를 통해 예의주시하십시오. 국채 금리를 검색하면 실시간 지표를 볼 수 있습니다. 다섯째는 국가신용, 등급의 변동입니다. 무디스, S&P, 피치 같은 기관이 한국의 등급을 낮추면 자금 이탈은 걷잡을 수 없이 빨라집니다. 학창 시절 성적표를 받았는데 등수가 수직 하락한 것과 같습니다. 부정적 전망 발표나 등급 하향 검토 같은 뉴스가 뜨면 즉시 비상 대응 태세를 갖춰야 합니다. 신용평가사 사이트나 주요 경제지의 속보를 놓치지 마십시오. 한국 신용등급으로 검색하면 최신 동향을 파악할 수 있습니다. 현재 대한민국은 국민연금이라는 최후의 방어선에 모든 등급했습니다. 운명을 걸고 있습니다. 허나 이 방어선은 79조 원이라는 명확한 한계가 있고 시장의 투기 세력은 이미 우리의 패를 훤히 꿰뚫고 있습니다. 벤치 멤버도 없이 지친 주전 선수 한두 명으로 버티는데 상대팀은 그 약점을 집요하게 파고드는 형국입니다. 정부가 전략적 모호성이나 외환제도 완화 같은 카드를 만지작거리고 있지만 구조적인 달러 유출을 막기에는 역부족일 수 있습니다. 댐이 무너지고 있는데 고작 테이프를 붙여서 막으려는 꼴입니다. 근본적인 처방이 무엇인지 정부도 알고 있지만 정치적 셈법 때문에 쓰지 않을 겁니다. 결국 국민연금이라는 총알을 다 쓰고도 환율을 못 잡으면 다음은 외환 보유액을 헐어서 쓸 수밖에 없고 그 순간 시장은 한국을 상환불능 국가로 간주할 것입니다. 그때 닥칠 재앙은 개인이 예금을 찾는 수준의 뱅크런이 아닙니다. 전 세계 자본이 대한민국에서 달러를 빼가는 국가적 차원의 뱅크런입니다. 이는 침몰하는 배에서 배에 물이 차오르는데 가만히 있을 겁니까? 구명정부터 확보해야죠. 지금 당장 자산 포트폴리오를 뜯어고치고
제가 드리는 5가지 항목을 매일 아침 체크하세요. 운전할 때 계기판 빨간불 무시하면 죽습니다. 연료가 바닥인지 엔진이 터지기 직전인지 알아야 살 것 아닙니까? 한국 경제가 이 거친 파도를 넘을지는 신의 영역이지만 여러분 통장 잔고를 지키는 건 오늘 당장 여러분의 손가락 끝에 달려 있습니다. 이 영상으로 생존 전략 얻어가신다면 보통의 경제학 구독과 좋아요 눌러주세요. 댓글로 여러분의 인사이트도 공유해 주시고요. 감사합니다. 자, 2025년 12월 23일 환율이 1484원까지 미친 듯이 치솟았고 정부가 기겁해서 개입하는 바람에 겨우 1449원으로 눌러놨습니다. 26일 현재는 1430원 선에서 눈치 게임 중인데요. 시장에서는 아주 불길한 소문이 돕니다. 정부가 말로만 경고한 게 아니라 우리 노후 자금인 국민, 연금까지 털어서 억지로 환율을 끌어내리고 있다는 거죠. 진짜 시한폭탄은 이겁니다. 2024년 11월 미국 재무부가 7년 만에 한국을 환율 관찰 대상국 리스트에 다시 올렸습니다. 여기서 조건 딱 하나만 더 걸리면 바로 환율 조작국 낙인 찍히는 겁니다. 아니 조작국이 되든 말든 내 알바냐, 내가 달러 쓸 일 있냐? 하시는 분들 계시죠? 천만의 말씀입니다. 조작국 되는 순간 여러분이 매일 사먹는 김밥 한 줄이 지금 4,000원 하던 게 4,500원, 5,000원을 뚫어버립니다. 직장인들 점심 메이트인 칼국수는 이미 10,000원 넘었죠? 15,000원, 20,000원 시대 열립니다. 자녀 유학 준비하시나요? 앉은 자리에서 1년에 학비만 1,000만 원이 더 깨지는 겁니다. 1,000만 원이요. 이거 무슨 디스토피아 소설 얘기가 아닙니다. 지금 당장 여러분 지갑 속에서 벌어지고 있는 실화입니다. 오늘 우리가 갈 길이 험난합니다. 환율 조작국이 대체 뭐길래 이 난리인지, 환율 폭등이 국가 신용도를 어떻게 박살내고 우리 밥상머리를 어떻게 위협하는지 낱낱이 파헤쳐 드립니다. 영상 끝에는 지금 당장 실행해야 할 5가지 생존 매뉴얼이 나갑니다. 정신 바짝 차리고 따라오세요. 시작 전 구독, 좋아요는 영상 제작의 연료가 됩니다. 용어부터 확실히 잡고 가죠. 이거 모르면 뉴스 봐도 외계어 듣는 겁니다. 환율 조작국 기준이 뭘까요? 미국 재무부가 정해놓은 3가지 덫이 있습니다. 첫째, 대미무역 흑자 150억 달러 초과. 둘째, 경상수지 흑자가 GDP의 3% 초과. 셋째, 1년 중 8개월 이상 달러를 사들이고 그 규모가 GDP 2% 넘길 때. 이 중에 3개다 걸리면 바로 조작국입니다. 2개면 관찰 대상국이고요. 한국 상황 한번 볼까요? 2024년 11월 기준 이미 2발은 덫에 걸렸습니다. 대미 무역 흑자 500억 달러, GDP 대비 경상수지 흑자가 3.7%입니다. 딱 하나 남았습니다. 물론 지금은 환율 방어하느라 달러를 팔고 있지만 만약 상황이 뒤집혀서 수출 좀 살리겠다고 달러를 왕창 사들이는 순간 바로 3번째 조건 충족되면서 환율 조작국으로 지정되는 겁니다. 게다가 최근 정부가 시장에 너무 깊숙이 개입한다고 외신들까지 떠들어대니 미국이 이걸 빌미로 너네 선 넘었다 하고 문제 삼을 가능성 매우 높습니다. 자, 그럼 조작국 되면 어떻게 되느냐? 미국 형님들이 가만 안 둡니다. 첫째, 미국 기업들한테 한국에 돈 빼라 지령 내려옵니다. 외국인 투자 자금 썰물처럼 빠져나가는 거죠. 둘째, 미국 정부 조달 시장 퇴출입니다. 우리 기업들이 미국 정부 상대로 장사하는 판로가 콘크리트로 막히는 겁니다. 셋째, IMF 불러다가 야, 한국 쟤네 감시 좀 해시킵니다. 전 세계에 한국은 믿을 수 없는 나라라고 광고하는 꼴이죠. 상상만 해도 끔찍하지 않습니까? 그런데 진짜 지옥은 따로 있습니다. 만약 진짜 환율 조작국 지정되고 국민연금 총알까지 다 떨어지면요. 그 순간부터 우리 정부는 식물 정부 되는 겁니다. 미국과 IMF 눈치 보느라 환율 방어 손도 못 댑니다. 환율은 미친 듯이 뛰는데 국민연금으로 막아보려던 꼼수도 안 먹히고 외환 보유액은 바닥을 드러내겠죠. 1997년 IMF 악몽 기억나시죠? 그때 정부가 118억 달러를 쏟아붓고도 환율 방어 실패했습니다. 든든하다던 외환 보유액이 305억 달러에서 39억 달러까지 털렸어요. 곳간이 텅 빈 거죠. 그때 환율이 700원대에서 1900원대까지 폭발했습니다. 거의 3배가 뛴 겁니다. 지금 1450원인 환율이 만약 그때처럼 3배 뛴다면 3000원 시대 오는 겁니다. 그리고 진짜 공포는 지금부터입니다. 환율 상승은 경제 붕괴의 첫 번째 도미노일 뿐입니다. 1단계 환율이 뛰니 수입 원자재 가격이 미친 듯이 오릅니다.
2단계 공장 돌리는 비용이 급증하죠. 3단계 기업은 살기 위해 소비자 가격표를 바꿔답니다. 4단계 월급은 그대로인데 물가만 오르니 우리네 실질 소득은 곤두박질 칩니다. 5단계 그럼 사람들이 지갑을 닫아버리죠. 돈이 없으니까요. 6단계 물건 안 팔리니 기업 이익은 박살납니다. 7단계 결말은 뻔합니다. 구조조정, 정리해고. 이게 순차적인 게 아니라 한두 달 안에 폭탄처럼 동시다발적으로 터집니다. 숫자로 팩트체크 들어갑니다. 2025년 11월 환율이 고공행진할 때 실제로 어떤 참사가 벌어졌는지 혹시 체감하고 계십니까? 서민 음식의 대표 주자인 김밥 한 줄 가격이 3,500원에서 3,700원으로 뛰었습니다. 무려 5.7%나 폭등한 겁니다. 칼국수 가격은 9,385원에서 9,846원으로 5% 가까이 치솟았죠. 삼계탕은 17,269원에서 단숨에 18,000원 고지를 밟았습니다. 4.23% 상승입니다. 생활물가지수는 이미 두 달 연속 2.5%씩 오름세를 보이고 있습니다. 중요한 건 이 모든 게 환율 1,400원대 초반에서 벌어진 상황이라는 겁니다. 만약 마지노선인 1,500원이 뚫린다면 상황이 어떻게 전개될까요? 단순한 물가 상승을 넘어 세 가지 경제 재앙이 쓰나미처럼 몰려올 것입니다. 첫째, 여러분의 가계 재정에 물가 폭탄이 투하될 겁니다. 국책 연구기관인 KDI의 분석 결과는 충격적입니다. 환율이 1%만 올라도 소비자 물가가 즉각 0.13%포인트 상승한다고 합니다. 환율이 1,450원에서 1,500원으로 진입하면 약 3.4% 오르는 셈인데 이렇게 되면 물가는 0.44%포인트 추가 상승 압력을 받게 됩니다. 겨우 0.44%라고요? 천만의 말씀입니다. 이건 경제 전반에 엄청난 파급력을 미치는 수치입니다. 안일하게 생각하시면 안 됩니다. 피부에 와닿게 계산해드리죠. 4인 가족 월 생활비 400만 원을 가정해 봅시다. 현재 120만 원인 식비가 5% 오르면 6만 원이 더 빠져나갑니다. 교통비 40만 원은 유가 상승과 맞물려 8% 폭등, 3만 2천 원 추가 지출입니다. 30만 원이던 공과금은 3% 인상 시 9천 원이 더 나가고 외식비 50만 원은 4% 상승으로 2만 원이 더 깨집니다. 생필품 60만 원도 4% 오르면 2만 4천 원을 더 써야 합니다. 이 모든 걸 합산하면 월 14만 5천 원이 공중 분해되는 겁니다. 1년이면 174만 원이 증발하는 셈이죠. 더 무서운 건 이건 환율이 1,500원에서 멈춰줬을 때의 낙관적인 시나리오라는 겁니다. 그 이상 치솟는다면 상상조차 하기 싫은 지옥도가 펼쳐집니다. 둘째 재앙은 고용시장의 붕괴, 즉 일자리 소멸입니다. 환해지 여력이 없는 중소기업들은 환율 리스크를 감당할 재간이 없습니다. 대기업처럼 버틸 자금도 가격 인상으로 방어할 힘도 없기 때문이죠. 결말은 뻔합니다. 적자 누적입니다. 2, 3개월을 근근히 버티다 결국 줄도산하거나 대규모 구조조정에 칼바람이 불 것입니다. 수입 의존도가 높은 업체는 더 치명적입니다. 환율이 20% 급등하면 영업 마진이 완전히 사라집니다. 팔면 팔수록 손해보는 구조가 되어 직원 급여 체불은 물론이고 회사 문을 닫아야 하는 상황에 내몰립니다. 대기업 재직자라고 안심하십니까? 하청 생태계가 무너지면 본청의 경쟁력도 순식간에 흔들리게 되어 있습니다. 세 번째 재앙은 국가 신인도의 추락입니다. 환율 조작국 이슈가 불거지면 어떻게 될까요? 과거 1988년에 악몽이 재현될 수 있습니다. 당시 한국 경제가 겪었던 고통은 기록으로 생생히 남아 있습니다. 외국인 투자 자금이 썰물처럼 빠져나가고 한국은 투자 위험국이라는 낙인이 찍히게 됩니다. 주식시장은 패닉에 빠져 외국인 매도 폭탄이 쏟아지고 코스피는 바닥을 모르고 추락할 겁니다. 여러분의 퇴직연금과 노후자산 가치가 순식간에 휴지 조각이 될 수 있다는 얘기입니다. 정부는 자금 이탈을 막으려 고금리 처방을 내놓겠죠. 그럼 그 화살은 주택, 담보대출 이자 폭탄이 되어 여러분을 겨눌 겁니다. 월 이자 200만 원 내던 가구가 250만 원을 부담해야 하는 극한 상황이 닥치는 겁니다. 자, 이 위기 속에서 우리는 무엇을 해야 합니까? 냉정하게 말씀드리겠습니다. 개인이 거시경제의 파도를 막을 방법은 전무합니다. 환율 방어는 국가 차원의 과제이기 때문입니다. 여러분이 아무리 발버둥 쳐도 환율 흐름을 되돌릴 수는 없습니다. 정부의 정책 수단 또한
한계에 봉착했습니다. 외환 보유고를 푸는 구두 개입은 임시 방편일 뿐 지속하면 국가 곡간만 거덜납니다. 금리 인상은 물가를 잡을지 몰라도 내수 경기를 얼어붙게 만듭니다. 국민연금 동원론도 나오지만 단기 처방일 뿐 미래 세대의 노후 자금을 헐어쓰는 위험한 도박입니다. 결국 답은 하나, 각자 도생입니다. 철저하게 개인이 생존 전략을 짜야 합니다. 구체적인 액션 플랜 4가지를 제시합니다. 뻔한 소리 같다고 흘려듣지 마십시오. 제가 매번 피를 토하는 심정으로 강조하는 생존 필수 수칙입니다. 지금 당장 이렇게 움직이셔야 살아남습니다. 첫 번째, 긴급 유동성 점검입니다. 가계부를 펴고 현금 흐름을 현미경 보듯 분석하십시오. 한 달, 지출을 항목별로 쪼개보세요. 그리고 환율이 10%더 뛴다고 가정하고 시뮬레이션을 돌려야 합니다. 식비 5%, 유류비 10%, 수입 공산품 8% 추가 상승분을 반영해 보세요. 총 얼마나 더 필요합니까? 그 금액만큼 비상금을 확보해 두셔야 합니다. 최소 6개월치 생활비는 현금으로 쥐고 있어야 버팁니다. 두 번째, 부채 리스크 관리, 즉 변동금리. 대출의 전환입니다. 주택담보대출이 변동금리라면 시한폭탄을 안고 있는 격입니다. 환율 방어를 위한 금리 인상 가능성이 매우 높습니다. 당장 은행 창구로 달려가 상담 받으십시오. 고정금리로 갈아타는 득실을 따져보셔야 합니다. 월이자 50만, 원에서 80만 원으로 뛰면은 연간 360만 원이라는 거금이 허공으로 사라집니다. 세 번째, 소득 파이프라인 다각화입니다. 월급 하나에만 의존하는 건 너무나 위험한 도박입니다. 엔잡, 부업, 온라인 강의 등 무엇이든 시작하십시오. 본업이 흔들려도 여러분을 지탱해줄 제2, 제3의 수익 기둥을 반드시 세워야 합니다. 네 번째, 자산 포트폴리오 재편입니다. 전 재산을 원화로만 들고 있는 건 자살행위입니다. 달러 자산 편입을 심각하게 고려하십시오. 단, 이미 고환율일 때는 추격 매수에 신중해야 함으로 전문가와 상의의 비중을 조절하십시오. 원화 70%, 달러 20%, 금 10%씩의 분산 투자가 자산을 지키는 방패가 됩니다. 명심하십시오. 환율 1,500원 시대는 먼 미래의 공포가 아닙니다. 이미 우리 턱 밑까지 환율이 1,484원을 터치하자마자 당국이 실탄을 쏟아부어 간신히 방어선은 지켜냈습니다. 하지만 이러한 인위적 방어는 결코 오래갈 수 없습니다. 곳간에 쌓인 달러는 바닥을 보이고 있고 워싱턴의 환율 감시망은 더욱 촘촘해질 것이기 때문입니다. 만약 환율 조작국이라는 낙인이 찍히는 날에는 개개인의 월 생활비 부담이 적게는 15만 원에서 많게는 30만 원까지 폭증하게 됩니다. 기업들은 줄도산과 인력 감축이라는 칼바람을 피할 수 없으며 애써 모은 자산은 휴지 조각이 될 위기에 처합니다. 정부가 해결해 주겠지라는 안일한 믿음은 거대한 금융 쓰나미 앞에서 여러분을 벌거벗은 채로 내던지는 꼴이 될 것입니다. 지금 즉시 생존 전략을 짜야 합니다. 이 브리핑이 끝나는 대로 딱 30분만 할애하십시오. 지출 내역서를 펼쳐놓고 매달 나가는 고정 비용을 재점검해야 합니다. 원달러 환율이 10% 추가 상승했을 때 가계 경제에 미칠 타격을 시나리오별로 분석해 보십시오. 최소한 6개월치의 생계 유지 자금이 확보되어 있는지 점검하고 부족하다면 당장 현금 확보에 나서야 합니다. 다가올 경제 혹한기, 대비책을 세운 자와 방관한 자의 운명은 하늘과 땅 차이로 벌어질 것입니다. 지금의 결단이 훗날의 생존을 가릅니다. 오늘 분석이 유의미했다면 보통의 경제학 채널에 구독과 좋아요 버튼을 눌러주십시오. 아울러 현 상황에 대한 여러분의 고견도 댓글란에 공유 부탁드립니다. 여러분의 자산은 안전합니까? 코스피 5000 시대라는 허상에 취해 있을 때가 아닙니다. 대한민국 경제의 펀더멘털인 원화 가치가 왜 나락으로 떨어지는지 그 참혹한 이유를 아는 이는 극히 드뭅니다. 당국은 증시 반등을 호언장담하지만 시장은 파국을 가리키고 있습니다. 외국인 자본이 한국을 손절하고 달러를 사재기하는 건 단순 금리 차이 때문이 아닙니다. 대한민국 기업들이 사지로 내몰리는 징후를 포착했기 때문입니다. 노란봉투법이라는 입법 독배가 이미 우리 목 끝까지 차올랐습니다. 이것은 단순한 노동 이슈가 아닙니다. 기업의 팔다리를 자르고 국가 경쟁력을 송두리째 갉아먹는 이 법안이 여러분이 피땀 흘려 쌓은 자산을 어떻게 휴지 조각으로 만들지 오늘 그 불편한 진실을 낱낱이 까발리겠습니다. 정치권의 그시 달콤한 선동 뒤에 숨겨진 맹독성 조항들이 보이십니까? 우리는 지금 벼랑 끝에 서 있습니다. 스마트머니가
왜 한국 시장을 탈출하는지, 그리고 왜 여러분의 원화 자산이 공중분해될 위기인지 그 배후의 거대한 붕괴 시나리오를 지금 공개합니다. 겉으로는 약자 보호를 외치지만 실상은 국가 성장 엔진을 파괴하는 이 기만적 정책의 실체를 직시하십시오. 내 재산을 지키는 건 국가가 해주는 게 아닙니다. 냉혹한 데이터와 역사가 경고하는 위기 신호를 해독하고 각자 도생의 길을 찾는 자만이 다가올 경제 대재앙에서 살아남습니다. 자본은 피도 눈물도 없습니다. 오직 수익과 리스크에 따라 이동할 뿐입니다. 지금 환율이 발작적으로 치솟고 원화 가치가 바닥을 치는 현상은 결코 우연이 아닙니다. 전 세계 거대 자본이 대한민국 경제의 생명력에 대해 사실상 선고를 내리고 코리아 엑소더스를 시작했다는 명백하고도 섬뜩한 시그널입니다. 정부는 코스피 5000이라는 희망 고문으로 눈을 가리려 하지만 시장은 이미 냉정한 판결을 내렸습니다. 지난 3분기 외국인 직접 투자가 전년 동기 대비 무려 18%나 증발했다는 사실은 앞으로 닥칠 재앙의 서막일 뿐입니다. 글로벌 큰손들이 한국 시장을 보며 가장 공포스러워하는 본질이 무엇인지 여러분은 반드시 알아야 합니다. 그것은 바로 경영권을 통째로 마비시키는 노란봉투법이라는 정치적 자살골입니다. 외국 자본가들에게 한국은 이제 기회의 땅이 아니라 회피 1순위의 위험지대가 됐습니다. 노조가 불법 점거를 해도 기업이 손해배상 청구조차 못하는 나라에 어떤 정신나간 투자자가 돈을 묻겠습니까? 미 연준의 고금리 긴축보다 더 무서운 건 우리 내부에서 자행되는 자해적 소용돌이입니다. 1997년 외환위기 당시 겪었던 그 뼈아픈 고통과 절망을 벌써 잊으셨습니까? 그때도 비극의 시작은 기업들의 연쇄도산과 외국 자본의 무자비한 이탈이었습니다. 환율 급등은 단순히 해외 여행비 좀 더 드는 수준이 아닙니다. 생존을 위해 필수적인 식료품과 에너지 가격이 폭등하며 여러분의 실질 구매력은 순식간에 반토막 날 것입니다. 정치인들이 내뱉는 사탕 발림, 수사에 속아 여러분의 피 같은 자산을 방치하지 마십시오. 지금 외국인들은 한국 증시의 대장주들을 가차 없이 투매하며 필사적으로 탈출구를 찾고 있습니다. 기업이 경쟁력을 잃고 강성 노조의 볼모가 된 나라에서 화폐 가치가 지켜지길 바라는 건 나무에서 물고기를 구하는 연못구어와 같습니다. 우리는 지금 국부 유출과 자산 가치 폭락의 거대한 소용돌이 한가운데로 빨려 들어가고 있습니다. 표심을 얻겠다고 기업의 손발을 묶는 동안 그 혹독한 대가는 고스란히 은퇴 자금을 사수해야 할 평범한 가장들의 몫으로 청구됩니다. 자산 방어는 이제 선택이 아니라 생존을 위한 마지막 보루입니다. 기업을 적대시하고 시장 원리를 역행하는 정책이 계속되는 한 원화의 몰락은 누구도 막을 수 없는 정해진 미래입니다. 하지만 이 모든 파국의 진짜 공포는 아직 시작조차 안 했습니다. 여러분이 믿고 투자한 대한민국의 간판 기업들이 이제 8,500개라는 거대한 지옥의 굴레로 한꺼번에 끌려 들어간다는 사실을 아십니까? 대한민국을 대표하는 현대자동차의 1차 협력사만 300곳입니다. 하지만 2차와 3차 협력사까지 합치면 무려 8,500곳이라는 천문학적인 숫자가 나옵니다. 이 숫자가 단순한 파트너 수로 보입니까? 이건 현대자동차라는 거인의 온몸을 칭칭 감고 있는 8,500개의 올가미이자 언제 터질지 모르는 8,500개의 시한폭탄입니다. 자동차는 수만 개의 부품이 정교한 톱니바퀴처럼 맞물리는 종합 예술입니다. 나사 하나 시트, 한 조각까지 수많은 하청업체들이 유기적으로 연결돼야 완성차가 탄생합니다. 그런데 이번에 통과된 이 법은 원청 기업이 자사 노조뿐만 아니라 이 8,500개에 달하는 하청 노조와 직접 배격해 마주 앉아 교섭하라고 강요합니다. 이게 상식적으로 가능합니까? HD. 현대중공업은 1차 협력사만 2,420곳이고 삼성중공업은 1,430곳에 달합니다. 하나오션이 거느린 협력사 군단만 무려 1,300여 곳에 달합니다. 상상해 보십시오. 선박 한 척을 건조하는 이 거대한 생태계 속에서 수많은 하청 노동자들이 일제히 원청 대표와의 담판을 요구하고 나선다면 어떻게 되겠습니까? 경영진은 1년 365일 내내 협상장이라는 감옥에 갇혀 있어야 할 것입니다. 기업의 심장인 초격차 기술 확보와 글로벌 수주전은 뒷전으로 밀려나고 노사 분규라는 개미지옥에 빠져 허우적될 것이 자명합니다. 경영권은 기업이 야생에서 생존하기 위한 최후의 방패입니다. 그러나 이 법안은 그 방패를 산산조각 내고 원청에게 무한 연대 책임을 강요하는 독소 조항으로 가득합니다.
하청 업체의 임금과 노동 환경까지 원청이 전적으로 떠안아야 한다면 효율성을 위해 설계된 하청 시스템은 그 존재 가치를 상실하게 됩니다. 감당 불가능한 비용 폭탄은 결국 기업을 도산으로 내몰 것이고, 그 피해는 하청 노동자의 대량 실직을 넘어 대한민국 경제 생태계의 붕괴로 직결될 것입니다. 이는 단순한 노사 관계의 변화가 아닙니다. 한국 제조업의 척추를 부러뜨리는 경제적 자살 행위나 다름없습니다. 세계 어느 국가가 이런 기형적인 족쇄를 차고 글로벌 무대에서 경쟁하며 살아남을 수 있겠습니까? 지금 이 순간에도 외국 자본은 8,500개의 올가미에 질식해가는 한국 시장을 비웃으며 차갑게 등을 돌리고 있습니다. 하지만 진짜 공포는 8,500이라는 숫자 그 자체가 아닙니다. 왜 이 수많은 업체가 하나도 빠짐없이 각계전투의 장으로 변질될 수밖에 없는지, 그 배후에 숨겨진 31가지 죽음의 덫을 확인하는 순간 여러분은 전율을 느끼게 될 것입니다. 고용노동부가 내놓은 시행령의 실체를 들여다보면 등골이 오싹해집니다. 단순히 하청과 대화하라는 차원이 아닙니다. 업무의 성격, 공정 방식, 임금 테이블 등 31가지나 되는 미세한 조건 중 단 하나라도 다르면 별도 교섭권을 허용하겠다는 것이 이 법의 핵심입니다. 지문이 똑같은 사람이 없듯 조건이 완벽히 동일한 사업장은 존재할 수 없습니다. 실제 데이터 분석 결과 8,500개 기업 중 이 31가지 규정이 모두 일치할 확률은 고작 1.67%에 불과했습니다. 이것은 사실상 모든 하청 노조에게 원청을 상대로 한 무제한 파업 면허를 발급한 셈입니다. 이런 아수라장에서 정상적인 경영 활동이 가능하리라 보십니까? 혁신에 투입되어야 할 골든타임이 끝없는 서류 더미와 협상 테이블에서 증발하는 순간 대한민국 기업들은 서서히 괴사하는 경제적 좀비로 전락할 것입니다. 이익 창출과 재투자의 선순환 고리는 끊기고 오직 갈등 봉합에만 혈세를 낭비하는 재앙적 상황이 도래한 것입니다. 좀비 기업이 늘어날수록 여러분의 소중한 자산과 일자리는 신기루처럼 사라질 것입니다. 글로벌 경쟁사들이 시속 300km로 질주할 때 우리 기업들만 31개의 족쇄를 찬 채 제자리 걸음을 하고 있는 형국입니다. 이것이 정치권이 포장한 노동 존중의 위선적인 민낯이자 우리 경제를 내부에서부터 쩌짜 터지게 만드는 가장 확실한 자멸 시나리오입니다. 내 재산 가치의 척도는 결국 기업의 경쟁력입니다. 허나 이 31가지 덫은 그 경쟁력의 뿌리부터 썩게 만들고 있습니다. 국가가 앞장서서 효율성을 거세하고 기업을 무방비 상태로 정글에 던져버리는 이 작태를 냉철하게 규탄해야 합니다. 내 지갑을 지키고 싶다면 이 숫자가 주는 공포를 잊지 마십시오. 정치가 경제 논리를 압살할 때 가장 먼저 파괴되는 것은 언제나 서민들의 피땀 어린 자산 가치였습니다. 이 비논리적인 상황이 피부로 와닿지 않으십니까? 몸이 아파 병원을 찾았는데 약 하나를 먹기 위해 의사 31명의 결제를 받아야 하는 상황을 가정해 보십시오. 건강한 신체는 신속하고 효율적인 관리에서 비롯됩니다. 기업 경영도 매한가지입니다. 그러나 작금의 현실은 상식을 완전히 파괴하는 국가적 폭거에 가깝습니다. 콧물이 흐르면 이비인 후과에서 처방받는 것이 지극히 당연한 절차입니다. 담당 의사의 정확한 진단, 하나면 족합니다. 헌데 정부가 갑자기 말도 안 되는 기괴한 명령을 하달했습니다. 앞으로 코가 막혀도 이비인후과 하나로는 절대 안 된다라는 지시입니다. 내과, 외과, 안과를 포함해 무려 31명이 전문의를 일일이 찾아다니며 각기 다른 처방전을 받아오라고 강요합니다. 이 모든 의사의 도장을 다 찍어와야 비로소 약 하나를 입에 넣을 수 있다면 환자의 운명은 어떻게 되겠습니까? 서류를 때려다니다 병세가 악화되어 객사하는 비극은 누구라도 예견할 수 있는 참사입니다. 지금 대한민국 기업들이 처한 현실이 바로 이 잔인한 우화와 토씨 하나 다르지 않습니다. 현대자동차라는 거함이 미래 전략을 가동하기 위해 8,500개 협력사와 일일이 마주 앉아야 합니다. 31가지 세부 조건으로 갈기갈기 찢어진 수만 명의 요구사항에 도장을 찍어주는 것이 경영입니까? 아니면 파멸을 향한 강제 행군입니까? 글로벌 초격차 시대라는 화려한 수사 뒤에서 정작 국가는 기업의 발목에 무거운 납덩이를 채우고 있습니다. 눈만 깜빡여도 도태되는 처절한 글로벌 생존 전쟁터에서 한국 기업들은 이미 심각한 경쟁력 상실의 벼랑 끝으로 내몰렸습니다. 반도체와 자동차, 그리고 한때 세계를 주름잡던 우리 조선업의 경쟁력이 뿌리째 흔들리고 있습니다. 정치 논리에 휩쓸린 무책임한 감성파리가 경제라는 거대한 생태계의 숨통을 끊어놓고 있는 형국입니다. 이 비효율의 폭주가 가져올
종착지는 명확합니다. 기업의 연쇄도산과 여러분의 자산이 휴지 조각이 되는 끔찍한 미래뿐입니다. 위급 환자를 살리려면 의료진이 일사불란하게 움직여야지 서로 기득권 싸움하며 수술을 방해해서 해야 되겠습니까? 지금 서로 발목 잡는 이 아수라장이 진정 노동자를 위한 것이라고 보십니까? 이 기만적인 시스템이 계속되는 한 기업은 투자를 전면 중단하고 자본은 한국을 버리고 조용히 국경을 넘을 것입니다. 우리는 이제 이 거대한 사기극 뒤에서 음흉한 미소를 지으며 배를 불리는 검은 세력의 실체를 까발려야 합니다. 여러분의 피 같은 세금이 갈등 중재라는 허울 좋은 명분 아래 공중 분해되고 있습니다. 기업이 혁신하고 주주에게 환원해야 할 그 소중한 자본이 무의미한 소송 전쟁 비용으로 증발하고 있다는 뜻입니다. 이건 여러분의 노후 생존권이 걸린 문제입니다. 네, 계좌가 왜 불어나지 않는지, 왜 한국 주식만 만년 저평가 신세인지, 그 근본적인 원인이 바로 여기에 있습니다. 지옥 같은 노사 협상장마다 수천억 원의 수임료를 챙기며 쾌재를 부르는 검은 그림자들이 보이지 않습니까? 바로 국민의 혈세와 기업의 유보금을 합법적으로 털어가는 법률 기술자들의 전성시대가 열린 겁니다. 도대체 누구를 위한 법인지 냉철하게 따져봐야 합니다. 노동자의 눈물을 닦아 준다는 그 감성적인 포장지를 한꺼풀만 벗겨보십시오. 그 안에서 샴페인을 터뜨리고 있는 진짜 승자는 힘없는 노동자가 아니라 수천억 원대 수임료 대박을 터뜨린 대형 로펌과 노동 전문 변호사들 뿐입니다. 8,500개의 협력업체가 제각각 원청을 상대로 소송을 거는 끔찍한 세상을 상상해 보십시오. 기업은 협상 테이블에 앉기도 전에 교섭권 확인하느라 법원 문턱이 닳도록 드나들 수밖에 없습니다. 결국 생산적인 경영은 올스톱되고 모든 에너지가 법정 싸움에 빨려 들어가는 비극이 우리 눈앞에 펼쳐지고 있는 겁니다. 이재명 대표를 향해 대한민국 통합변협회장이라는 비아냥이 나오는 이유가 다 있습니다. 정치가 국가의 미래 먹거리를 만드는 게 아니라 소송거리만 무한 리필해주는 판을 깔아버렸기 때문입니다. 정상적인 나라라면 갈등 비용을 줄여야 하는데 지금의 정치는 오히려 싸움을 부추겨 특정 집단의 배만 불리는 기생충 같은 구조를 고착화하고 있습니다. 알디나 주주배당으로 가야 할 돈이 변호사들의 지갑 속으로 사라집니다. 이건 명백히 여러분의 주식, 가치와 은퇴 자금을 갉아먹는 합법적 약탈 행위입니다. 거학은 횡재하고 서민은 재앙을 맞는 이 기형적인 사법 카르텔의 피해자는 결국 영문도 모르는 선량한 개미 투자자들과 국민들입니다. 예전엔 수사기관이 해결하던 문제들도 이젠 비싼 변호사를 사지 않으면 말 한마디 못하는 세상이 되었습니다. 돈 없는 서민은 억울해도 하소연할 곳이 없는데 대기업 상대로 소송 잔치를 벌이는 꾼들은 매일 축제를 즐기고 있습니다. 이게 정말 여러분이 꿈꾸던 공정하고 정의로운 사회의 민낯인지 가슴에 손을 빌어오겠어요. 얹고 자문해 보시기 바랍니다. 우리는 정의라는 달콤한 구호 뒤에 숨겨진 이익 카르텔의 먹이사슬을 똑바로 직시해야 합니다. 갈등이 곧 돈이 되는 사회에서 기업의 생존 확률은 제로에 수렴합니다. 하지만 법적인 난장판보다 더 소름 끼치는 건 과거의 뼈아픈 역사가 그대로 재현되고 있다는 시그널입니다. 고작 문짝 하나가 커졌다는 황당한 이유로 글로벌 기업이 공중분해됐던 그 참혹한 파산의 기억을 아직도 겟고 잊으셨습니까? 역사는 잔인하리만큼 반복됩니다. 과거의 실패를 망각한 민족에게 미래는 파멸뿐입니다. 지금 우리 목을 조여오는 이 노란봉투법의 광풍은 이미 30년 전 기아차의 몰락과 2009년 쌍용차의 피비린내 나는 현장에서 예고된 참사입니다. 현대차 그룹에 인수되기 전 기아차가 왜 망했는지 그 진짜 이유를 기억하는 분이 얼마나 됩니까? 단순히 IMF 외환 위기 때문이 아니었습니다. 당시 기아차 노조는 크레도스 신차의 문짝이 커져서 노동 강도가 세졌다는 말도 안 되는 핑계로 임금 인상을 요구하는 궤변을 늘어놓았습니다. 로봇이 조립하는 시대였는데도 경영진은 노조와 적당히 타협하며 좋은 게 좋은 거라며 맞장구치다 결국 회사를 파산의 구렁텅이로 처박았습니다. 1997년 외환위기의 파고 속에서 시대를 1990 외환위기의 파고 속에서 시대를 말게 찬지가지고 호령하던 거대 기업이 허무하게 무너진 배경엔 상식을 벗어난 노사 갈등과 경영진의 무능한 야합이 일리를 틀고 있었던 겁니다. 2009년 쌍용차 평택 공장의 점거 파업 사태는 또 어땠습니까? 77일간 이어진
옥새 파업은 공장을 전쟁터로 만들었고 볼트와 너트를 새총으로 쏘아대며 공권력과 유혈 충돌을 빚었습니다. 법원은 당시 폭력 시위의 책임을 물어 47억 원의 배상 판결을 내렸지만 정치권과 시민단체는 이를 감성적인 드라마로 둔갑시켰습니다. 노란 봉투에 4만 7천 원을 담아 전달하며 불법 파업을 미화하고 법치주의의 근간을 뒤흔드는 노란봉투법이라는 괴물을 탄생시킨 겁니다. 이건 노동자의 눈물을 닦아주는 인도적인 법이 결코 천만에요. 불법과 폭력을 저질러도 처벌받지 않는다는 면죄부를 쥐어주는 순간 우리 경제 질서는 그 즉시 박살납니다. 기아차 사태를 똑똑히 기억하십시오. 노조의 막무가내식 떼법을 받아준 기업은 글로벌 경쟁에서 반드시 도태되며 그 청구서는 고스란히 주주와 국민 여러분의 세금으로 돌아옵니다. 2009년 그 화염병이 난무하던 현장을 겪고도 우리는 여전히 감성팔이 선동에 놀아나 우리 산업의 뿌리를 스스로 도려내고 있습니다. 1997년의 기아차 파산과 2009년 쌍용차 사태는 단순한 과거가 아닙니다. 피로 쓴 경고장입니다. 법과 원칙이 짓밟힌 노동 현장은 자본의 대탈출을 부르고 끝내 국가 부도라는 최악의 시나리오를 완성할 뿐입니다. 지금 거론되는 이 법안은 과거의 그 끔찍했던 파업의 악몽을 전국 8,500개 사업장으로 무한 복제하겠다는 대국민 선전포고나 다름없습니다. 여러분의 피 같은 자산이 휴지 조각으로 변하는 건 찰나의 순간입니다. 망령이 되살아나 대한민국 경제의 숨통을 조여오는 이 절체절명의 위기에서 우리는 차갑게 현실을 직시해야 합니다. 정부는 코스피 5천 시대를 약속하며 장밋빛, 환상을 심어주고 있지만 그 뒤에는 소름 끼치는 기만이 도사리고 있습니다. 주가를 띄우겠다는 그들의 호언장담이 왜 개미들을 향한 거대한 덫인지 그 불편한 진실을 낱낱이 까발리겠습니다. 코스피 5천 듣기에는 참 달콤합니다. 하지만 그 속은 썩어 문드러져 텅 비었습니다. 정부와 정치권이 앞다퉈 주식 매수를 부추기며 희망가를 부르는 동안 시장의 진짜 주인인 글로벌 거대 자본은 이미 소리소문 없이 짐을 싸서 한국을 떠나고 있습니다. 이건 단순한 주가 등락의 문제가 아닙니다. 여러분의 소중한 노후 자금을 담보로 벌이는 위험천만한 도박판입니다. 외국인 직접 투자가 18%나 곤두박질치고 환율이 연일 천장을 뚫는 처참한 상황에서 주가 5천을 외치는 건 활활 불타는 집안에서 가구 배치 다시 하겠다고 설치는 꼴이나 다름없는 대국민 사기극입니다. 미국은 트럼프 관세라는 거대한 철옹성을 쌓아 자국 이익을 챙기고 법인세를 파격적으로 깎으며 전 세계의 돈과 일자리를 블랙홀처럼 빨아들이고 있습니다. 그런데 한국은 노란봉투법에 상법 개정, 주 52시간 근무제 같은 경제자살골 정책들만 쏟아내고 있습니다. 시장은 냉혈한입니다. 어설픈 정치구호나 감성 선동 따위로 움직이지 않습니다. 글로벌 기업들이 한국에서의 생산 라인을 걷어내고 미국이나 베트남으로 공장을 옮기는 이유는 이 나라에서 더 이상 미래를 찾을 수 없기 때문입니다. 경영 환경은 전 세계 최악의 지옥으로 치닫는데 주가 지수만 수직 상승한다? 이건 논리적으로도 경제학적으로도 말이 안 되는 단군 일의 최대의 희망 고문입니다. 정부는 급기야 국민연금을 동원해 억지로 지수를 떠받치려는 위험한 도박을 멈추지 않고 있습니다. 여러분이 노후를 위해 한 푼 두 푼 모은 피, 땀 어린 돈이 정권의 수명 연장을 위한 방어용 총알바지로 투입되어 허공으로 증발할 위기입니다. 정치인들이야 표 얻어 권력 잡고 떠나면 그만이지만 그들이 벌여놓은 무책임한 파티의 처참한 청구서는 오롯이 여러분과 우리 자식들이 갚아야 할 빚으로 남습니다. 지금은 환각에 취해 있을 때가 아닙니다. 냉혹한 현실을 똑바로 보고 내 지갑을 목숨 걸고 지켜야 할 때입니다. 기업의 손발을 묶고 시장 논리를 짓밟는 정책들이 판치는 나라에서 코스피 5천은커녕 현재의 자산 가치를 지키는 것만으로도 기적에 가까운 사투가 될 것입니다. 감언이설에 속아 내 소중한 자산을 사지로 밀어넣는 어리석은 짓을 저지르지 마십시오. 국가는 여러분의 가난을 구제해주지도 노후를 책임져주지도 않습니다. 오히려 여러분의 주머니를 털어 그들의 정책 실패를 덮으려는 것이 권력의 속성입니다. 이 모든 경고가 그저 누군가의 비관적인 헛소리라고 생각하십니까? 마지막으로 우리가 이 거대한 침몰의 현장에서 내 가족과 재산을 지키기 위해 당장 실행해야 할 가장 현실적인 생존 매뉴얼을 말씀드리겠습니다. 시장은 정직합니다. 그러나 정치는 비겁합니다. 우리가 오늘 마주한 이 잔인한 현실은 결코 과장이 아닙니다.
여러분의 계좌를 노리는 아주 실질적인 폭풍의 서막입니다. 노란봉투법이라는 이름의 독이 든 성배는 이미 우리 경제의 혈관을 타고 빠르게 독성을 퍼뜨리고 있습니다. 기업은 쪼그라들고 자본은 탈출하며 원화 가치는 바닥을 모른 채 나락으로 떨어지고 있습니다. 국가는 여러분의 노후를 보장하겠다고 큰 소리 치지만 정작 그들이 내놓는 정책들은 여러분이 평생 피땀 흘려 모은 자산의 기반을 뿌리째 흔들고 있는 게 현실입니다. 이제는 최면에서 깨어나야 합니다. 달콤한 거짓 약속에 속지 마십시오. 내 가족과 내 피 같은 재산을 지킬 수 있는 유일한 구원자는 정부도 정치인도 아닌 바로 차갑게 이성을 유지하는 여러분 자신뿐입니다. 지금 당장 자산 포트폴리오를 뜯어고치고 다가올 거대한 경제 쓰나미에 대비해 튼튼한 구명보트를 마련하는 일에 모든 걸 걸어야 할 때입니다. 경쟁력을 잃은 기업들이 도미노처럼 쓰러지기 시작하면 그 다음 타깃은 누구라고 생각하십니까? 낙수 효과가 사라진 폐허에는 오직 살인적인 고물가와 고금리라는 가혹한 채찍질만이 남아 평범한 서민들의 목을 조르게 될 것입니다. 우리는 1997년의 그 절망을 다시는 반복해선 안 되며 감성에 치우친 때법이 불러올 참혹한 결과를 직시할 용기를 가져야 합니다. 오늘 우리가 나누는 이야기는 단순히 법안 하나에 대한 비평 따위가 아닙니다. 생존을 위한 처절한 비명입니다. 기업의 몰락이 가져올 진짜 공포는 지금 보시는 건 빙산의 일각에 불과합니다. 부동산과 채권 시장, 그 깊은 수면 아래서는 이미 걷잡을 수 없는 붕괴의 서막이 올랐습니다. 단군 이래 최대 규모의 부채 폭탄, 그 참혹한 진실이 곧 수면 위로 드러납니다. 이 파멸적인 도미노 현상이 과연 어디까지 번질지, 여러분의 삶을 얼마나 처참하게 박살낼지 이어지는 분석에서 한치의 거짓 없이 적나라하게 까발려드리겠습니다. 위기의 시그널을 먼저 포착한 사람만이 살아남습니다. 반면 헛된 희망 회로를 돌리는 자는 가장 먼저 먹잇감이 되는 것. 이것이 바로 자본주의의 섬뜩한 생존 법칙입니다. 단 한순간도 경계를 늦추지 마십시오. 피땀 흘려 모은 여러분의 재산을 목숨 걸고 지키고 싶다면 두 눈 부릅뜨고 현실을 직시해야 합니다. 본 영상은 실물 경제 데이터와 시장 팩트를 기반으로 한 독자적인 분석 리포트이며 결코 특정 종목의 매수나 매도를 권장하는 것이 아닙니다. 투자의 결과에 대한 모든 책임은 오로지 투자자 본인의 몫임을 명심하십시오. 최종 결정은 반드시 여러분 스스로의 판단하에 내려야 합니다. 제가 전해드리는 내용은 거대한 경제의 파도를 읽기 위한 나침반이자 참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.